Hello and welcome to all. Today we are going to solve examples in our topic determinant and matrices and examples. First type of this example we are solving examples type first, that is examine the consistency of the following equations, and equations are given three. First equation is given, second equation is given, and third equation is given. Okay, what is first equation? Look here, 2x minus y plus 3 equal to 0. This is first equation. 3x plus y minus 2 equal to 0. 11x plus 2y minus 3 equal to 0. These are three equations. These three equations are linear equations in two variables. Linear equations in two variables. We can solve this three examples. This example using our graphical method. In school level, you have discussed how to draw the graph of the linear equations in two variables. Okay, so if we try to draw the graph of this equation, there will be x-axis, y-axis. Suppose the graph of the first equation is like this. This is the graph of line first. This is equation number second. Again we can draw the graph of this like this, and graph of the third. If three graphs, line number 1, line number 2 and line number 3. If the graph of the three equations passing through a single point, then we can say the lines are concurrent, or we can say as a these three lines are consistent, or we can say equations are consistent. Means what is consist? Meaning of consistency: if three equations gives unique values of x and y, by solve, this is a graphical method. We can solve same example by algebraic method. Try to solve two equations algebraically, find value of x and y and put the values of x and y in equation number third, and if left hand side is equal to right hand side, then what? The graph of third equation, that is line graph of third equation passing to the same graphical presentation is here. Okay, this is our algebraic form, but we are using here consistency with the help of the property of determinant. And what is the main property we have discussed in last some video? Here it is given, examine the consistency of the following equation. Equations are given three. So our rule is try to represent all the equation in the form ax. For the consistency, we should write our equation like this: ax plus by equal to what? See, constant term should be to the right side of the given equations. Here first equation plus 3 is to the left side. Here also minus 2 is here, minus e. So write all this equation in standard form. The given equations in ax plus by equal to c form are, the given equations are 2x minus y equal to minus 3, this is number 1 here. 3x plus y is equal to 2, this is number second, and 11x plus 2y, this is equal to 3, this is equation number 3. Now these three equations are now in the standard form, means x plus by is equal to c. Consistency prove करताना नेहमी एक लक्षात ठेवा, दिलेली इक्वेशन याच फॉर्म मध्ये असावीत. ओके, नाउ ट्राय टू शो दीज थ्री इक्वेशन्स आर कन्सिस्टंट. मग कन्सिस्टंट असण्यासाठी रूल काय? व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट शुड बी 0. These equations are said to be
said to be consistent if value of this determinant is 0. determinant मध्ये काय, पहिला कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ x 2 3 11, दुसरा कॉलम -1 1 आणि इथं 2, बरोबर आहे. आणि तिसरा कॉलम आहे असा घेऊया -3 2 आणि 3. परंतु हे शक्य आहे, पण प्रोव्हायडेड दॅट हे पहिले 4 नंबर हे 0, याचा डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 नसावीत. इथं लिहूया प्रोव्हायडेड दॅट what value of this determinant not equal to 0. कुठला 2 -3 3 1. बघा बरं याची व्हॅल्यू 0 येते का, नाही येत. त्यामुळं हे आता इथं चेक करायला पाहिजेत. ओके, आता याचं एक्सपान्शन तुम्हाला कसं करायचं हे तुम्हाला माहीत आहे. ॲज युजल प्रॉपर्टी वापरून सॉल्व करा किंवा एक्सपान्शन वाया रो नंबर फर्स्ट रो नंबर सेकंड कसंही केलं तरी चालेल. ट्राय टू शो व्हॅल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनंट इज 0. या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 आली तर म्हणायचं गिवन इक्वेशन्स आर कन्सिस्टंट. लक्षात आलं का, अतिशय सोपी पद्धत आहे. चला आपण याचे आन्सर 0 येते का हे आपण चेक करायचं आहे. नाव लेफ्ट हँड साईड, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ LHS. काय LHS आहे, 2 -1 -3, इथं 3 1 2 11 2 3. याचं एक्सपान्शन आपण आता करायला लागलेलो आहोत. ओके, एक्सपान्शन करताना वाया रो नंबर फर्स्ट 2 into बघा बरं, ही लाईन धरायची नाही. 1 2 2 3, नंतर -1 इंटू डिटर्मिनंट सेकंड लाईन, ही आणि हे धरायची नाही. 3 2 11 3, नंतर जागा बदलून -3 ला घ्या. पुन्हा डिटर्मिनंटमध्ये हे 3 1 11 2. ट्राय टू फाइंड एक्सपान्शन ऑफ दिस, विल गेट हिअर 2 ॲज इट इज. काय 3 -4 येणार आहे, +1 इंटू डिटर्मिनंटमध्ये 9 -22, -3 इंटू डिटर्मिनंट 6 -22. दिस इज इक्वल 2 इंटू -1, बरोबर आहे, +1. आता हे 11 काय कुठला नंबर आहे, 9 मायनस काय 22. मग या 22मधून काय करा, 9 इथं मायनस करा. किती येईल 22मधून 9 च्या ऐवजी 10 तात्पुरतं धरा, म्हणजे इथं 12 दिसेल, म्हणजे 13 इथं येणार आहे 13, पण मायनस बरं का, -3. ह्या 22मधून आता तुम्ही 6 मायनस करायचं आहे, बरोबर आहे. म्हणजे तर 16 आणि 6 22 मायनस घ्या. इथं -2, इथं -13 आणि इथं 16 त्रिका 48. 0 येते का, येते का. दिस इज नॉट इक्वल टू वॉट 0. चेक करा, हे जे दिलेलं एक्सपान्शन आहे ते एक्सपान्शन आपण जे केलं आहे ते बरोबर आहे का, जरा ऑब्झर्व करा. एक्सपान्शन बरोबर आहे का बघायचा प्रयत्न करा. एक्सपान्शन बरोबर आहे का चेक करायचा प्रयत्न करा. बघा बरं, इथंपर्यंत आपण केलेलं आहे. इथंपर्यंत बघा 2. पुन्हा एकदा चेक करा, आपल्याला 0 उत्तर आलेलं नाही, त्यामुळं एक सिंगल जरी मिस्टेक असली तरी प्रॉब्लेम होऊ शकतो. 0 प्रूव्ह करायचं आहे. आणि जर नसेल 0 येत आन्सर तर नॉट कन्सिस्टंट आपण म्हणणारच आहोत. 2 बघा बरं, ही लाईन 1 2 2 3 येस. आणि याचं एक्सपान्शन 3 -4 लिहिलेलं आहे, म्हणजे इथं -1 इथं -2 इथंपर्यंत बरोबर आहे. दुसरं -1 +1 येस, इथं +1 लिहिलं आहे, त्यामुळं 3 2 11 2 हे बरोबर आहे, हे बरोबर आहे, मायनस हे सुद्धा बरोबर आहे. लास्ट -3 हे आणि हे 3 1 11 2 यस. 6 -11 इंटू 1 11. आपण इथं बाय मिस्टेक 22 लिहिले, तर इथं 11 पाहिजे होतं,
बरोबर का. आणि मग 11मधून हे 6 मायनस करणार आहे आपण आणि -15 येणार आहे इथं बघा, इथं +15 आणि आन्सर किती आलं? इट इज 0. व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट इज 0. देअरफॉर गिवन इक्वेशन्स आर कन्सिस्टंट. गिवन इक्वेशन्स आर कन्सिस्टंट. लक्षात आलं? या स्वरूपातले एक्झाम्पल तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये आहेत. तुम्ही या पद्धतीने सॉल्व करायचा प्रयत्न करणार आहात. आता याच्यामध्ये काही एक्झाम्पल असे आहेत, गिवन इक्वेशन्स आर कन्सिस्टंट देन फाइंड व्हॅल्यू ऑफ के असे प्रश्न असतात. दिस इज टाईप सेकंड. बघा, फॉलोइंग इक्वेशन्स आर कन्सिस्टंट देन फाइंड व्हॅल्यू ऑफ एक्स. बघा प्रश्न कसा आहे, फाइंड के इफ द फॉलोइंग इक्वेशन्स आर कन्सिस्टंट. आणि आता के कुठं असणार आहे? सांगताना सांगितलं फॉलोइंग इक्वेशन आर कन्सिस्टंट आहेत, तर केची व्हॅल्यू काढा. तर मी हे जे इक्वेशन आहेत बघा, 1 2 3, इथं 3 टर्म्स आहेत, इथं 3 आहेत, इथं D. कोणत्याही एका जागेवरती मी एक्झाम्पल तयार करायला लागलो आहे बरं का. त्याच टाईपचे एक्झाम्पल तुमच्या पुस्तकमध्ये असणार आहेत. मी हे जे 2 दिसतोय ना 2, त्या जागेवर के लिहिणार आहे. मग अशा स्वरूपातले एक्झाम्पल सॉल्व करण्याची मेथड बदलत नाही. गिवन इक्वेशन्स आर लाईक दिस. बघा असं असणार आहे. यात बदल नाही, यात बदल नाही आणि यात सुद्धा बदल नाही. These equations are said to be considered value of determinant is 0. इथं काय असणार आहे? के असणार आहे 2च्या जागेवर, कारण तेच आपण बदल घेतोय ना. ओके, म्हणजे इथं के असणार आहे. आता याचं एक्सपान्शन करताना इथं के असणार आहे आणि इथं व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट इज 0. त्यामुळे डोंट टेक ॲज LHS. दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0. आणि हे आपल्याला LHS आणि RHS ॲट अ टाइम सॉल्व करावं लागेल. इथं के घ्यावं लागेल, इथं इक्वल टू 0. इथं के घ्यावं लागेल, इथं इक्वल टू 0. इथं मायनस के, दिस इज इक्वल टू 0. बरोबर का. आणि इथं आता मायनस के +2 इक्वल टू 0. बरोबर आहे. म्हणजेच काय, मायनस के इज इक्वल टू -2 आणि के इक्वल टू काय 2. आपण इथं केच्या जागेवर 2च होतं ना, ते पासून के लिहिलं होतं, मग केची व्हॅल्यू 30 येणार आहे. अशा रीतीने या स्वरूपातले एक्झाम्पल्स तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये असणार आहेत. अजून फाइंड व्हॅल्यू ऑफ के इफ द इक्वेशन्स आर कन्सिस्टंट. आता हे पटकन आपण सॉल्व केलं आहे. या टाईपचे अदर एक्झाम्पल्स टेक्स्टबुकमध्ये आहेत. ह्याच एक्झाममध्ये अजून बदल करतो. इथं 2 ॲज इट इज लिहितो. एक्झाम्पल तिसरं तयार करूया, नेक्स्ट वन तयार करूया. हे 3 दिसतंय ना, त्या जागेवर मी के लिहिणार आहे. फाइंड व्हॅल्यू ऑफ के इफ द फॉलोइंग इक्वेशन्स आर कन्सिस्टंट. इथं के म्हणजे इथं 2 ॲज इट इज, इथं मायनस के होणार आहे बघा. These equations are consistent. इथं 2 ॲज इट इज, इथं मायनस के, इथं 2 ॲज इट इज, इथं मायनस के, इथं 2 ॲज इट इज. इथं मात्र एक्सपान्शन करताना काय करायला पाहिजे, मायनस के येणार बघा इथं. बरोबर. पुढं जाऊया. इथं आल्यानंतर इथं तुमचं 2 ॲज इट इज आहेच. इथं मायनस के, इथं तुमचं 2 ॲज इट इज आहेच. इथून पुढं बदल होत जाणार आहेत. इथं मायनस के आहेच. इथं -2 -13 मायनस मायनस +15 इक्वल -+5k इक्वल टू 0. इथं -15 +5k इक्वल टू 0 आणि 5k इक्वल टू 15. k इक्वल टू 15/5. k इक्वल टू किती आलं, 3. आणि अशा रीतीनं केची व्हॅल्यू किती, 3.
ते इथं 3 होतं त्या जागी आपण केलेलं आहे. आणि अशा रीतीनं आत्ता जे सांगितलेलं टेक्निक व्यवस्थित ऐका जरा, की एक्झाम्पल कशी तयार केली जातात तेच मी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न केलेले आहेत. मी या टाईपचे 10-12 एक्झाम्पल सोडवण्यापेक्षा एक टेक्निक समजावून घ्या. सुरुवातीला आपण काय प्रूव्ह केलं, हाऊ टू शो 3 इक्वेशन्स आर कन्सिस्टंट, ही बेसिक कन्सेप्ट झाली. त्याच्यातले डिटेल्स मागं मी सुरुवात करताना मी सांगितलेलंच आहे. आणि रिलेटेड एक्झाम्पल्स आता आपण इथं सॉल्व केलेले आहेत. आता जिथं केची व्हॅल्यू 3 केलेली आहे, आता हे जे टेक्निक आहे, केची जागा या ठिकाणी या ठिकाणी या ठिकाणी घेऊन एवढे 3 एक्झाम्पल अजून तयार होऊ शकतात. इथं के असताना, इथं के असताना, इथं के असताना, अशा ठिकाणी सुद्धा के असताना सुद्धा अजून 3 प्रकारे एक्झाम्पल सॉल्व करू शकतो. त्यामुळे जे लिहिलेलं एक्झाम्पल ते व्यवस्थित पहा. तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेले असतील या टाईपचे एक्झाम्पल, ती सॉल्व करायचा तुम्ही प्रयत्न करणार आहात. ओके, आता आपण पुढचे एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल कोणते आहेत ती जरा बघूया. म्हणजे आपला हा जो टॉपिक आहे, या टॉपिकशी रिलेटेड प्रत्येक बीट आपण इथं पूर्ण करत आलेलो आहोत. कुठलेही एक्झाम्पल सोडवताना अडचण येणार नाही याची काळजी इथं आपण घेतलेली आहे. आता फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. बघा, फाइंड द एरिया of the triangle whose vertices are number 1 0 0 न हा काय झाला, ए वर्टेक्स आलेला आहे. बी वर्टेक्स 3 0, सी वर्टेक्स घेऊया 0 5. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टायसेस आर. बघा प्रश्न काय दिलाय. आपण अप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनंटमध्ये एरिया ऑफ ट्रायंगल काढायचा फॉर्म्युला आपण बघितलेला होता. बघा, एरिया ऑफ ट्रायंगल काढायचा फॉर्म्युला बघितलेला होता, बरोबर आहे. आता हे एक्झाम्पल CETला विचारलं तर कसं सॉल्व करायचं, त्यासाठी बघा, त्यासाठी तुम्हाला ॲज अ रफ वर्क म्हणून एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस इथं काढूया. इथं 0 0 अर्थातच इथंच असणार आहे. तर कॉर्डिनेट्स बघा 0 0 आहे. B.3 मध्ये दिलं आहे बघा, 1 2 3 इथं आहे बघा 3. आणि इथं 5 दिलेला आहे, 1 2 3 4 5 इथं सी पॉईंट आहे. आणि असं जॉईन केल्यामुळं याचा एरिया काढायला सांगितलेला आहे बघा 0 5 इथं 3 0. हा जो ट्रायंगल कुठला झाला बघा, ऑब्झर्व करा. बघा ना, इट इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. काय करला पुन्हा एकदा जरा काढतो जरा बघा व्यवस्थित. बघा इथं ओरिजिन असतो, पण ओरिजिनला हिने नाव काय दिलंय, कॅपिटल ए. ठीक आहे, कॅपिटल एच नाव देऊया आपण. इट इज अ 0 0. स्केल लिहूया 1 2 3. इथं 1 2 3 4 5. आता इथं आहे ना, याने बी नाव दिलेलं आहे 3 0. इथं सी नाव देऊया 5 0. जॉईन दिस and try to find area of this triangle. Area of triangle ABC is equal to 1/2 base into height. Base into height. बरोबर आहे. 1/2 बेस किती आला बघा, AB into height AC. म्हणजे 1/2 AB किती आहे इथं तुमचं 3 दिसतंय. AC किती आहे इथं 5 दिसतंय. म्हणजे 15/2. किती उत्तर आला 15/2 म्हणजे 7.5. 7.5 स्क्वेअर सेंटीमीटर. कारण हे ग्राफ पेपर असल्यामुळं सेंटीमीटर आपण वापरूया किंवा स्क्वेअर युनिट्स. उत्तर तयार आहे. हे ग्राफिकल प्रेझेंटेशनच्या आधारे एरिया ऑफ ट्रायंगल काढणं सोपं झालं. आणि हा ट्रायंगल मुळात राईट अँगल ट्रायंगल आहे. डायग्रॅम काढल्यानंतर लक्षात आलं, बरोबर आहे का. पण मला सांगा, ह्याचा आन्सर वेगळ्याही पद्धतीनं कसं देता येईल
त्यासाठी जरा बघा आणि ह्याचा आन्सर देताना आपण काय करूया, डिटर्मिनंटचा वापर करणार आहोत. कसं सॉल्व करायचं बघा. सोल्युशन, एचे कॉर्डिनेट दिल्यात 0 0, याला x1 y1 मानूया, इक्वॅलन्स विथ x1 y1. बी 3 0, x2 y2. सी 0 5, x3 y3. Okay, now area of triangle ABC is equal to 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 आणि 1 1 1. हा फॉर्म्युला मी मागच्या वेळेस सांगितलेला होता. ज्याच्या लक्षात नाही तिने आता लक्षात ठेवा की एरिया ऑफ ट्रायंगल काढायचा फॉर्म्युला हा आहे 1/2 डिटर्मिनंट, बिकॉज वी आर युझिंग द प्रॉपर्टी डिटर्मिनंट. पहिला जो कॉलम आहे x1 x2 x3, तिन्ही जे कोऑर्डिनेट दिसत आहेत x1 x2 x3, नंतर y1 y2 y3, तर त्या व्हॅल्यू पुटअप करूया. 1/2 बोला 0 3 0, 0 3 0, नंतर 0 0 5, 0 0 5 आणि काय 1 1 1. हे डिटर्मिनंटचं आपण काय प्रॉपर्टी आता वापरून आपण हे लिहिलेलं आहे. आता याचं एक्सपान्शन दिस इज इक्वल टू 1/2. आता या डिटर्मिनंटचे एक्सपान्शन करण्यासाठी बघा नंबर ऑफ झिरो जे आडव्या रोला जास्त आहेत त्यामुळे एक्सपान्शन करण्यास सोपं आहे. 0 0 इथं डायरेक्ट 1 इंटू काय येईल सांगा बरं. ह्या 1 इंटू ही लाईन धरू नका. 3 0 0 5, 1/2 इंटू काय 15, म्हणजे 15/2 स्क्वेअर युनिट्स, किंवा इथं 7.5 लिहिलं तरी चालणार आहे. लक्षात आलं. तर अशा रीतीनं हाऊ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आपण काढायचा प्रयत्न केलेला आहे. हे जे एक्झाम्पल आहे ते व्यवस्थित लिहा, म्हणजे आपण पुढच्या स्वरूपातलं एक्झाम्पल इथं बघण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आता हे एक्झाम्पल सॉल्व केल्यानंतर आपण पुढचं एक एक्झाम्पल इथं बघणार आहोत आपण. ते कोणतं आहे ते जरा बघा. एक्झाम्पल नंबर नेक्स्ट. आता हे जे मी सांगितलं तुम्हाला, तर ग्राफ पेपरवर समजा एक पॉईंट इथं आला, दुसरा पॉईंट इथं आला, तिसरा पॉईंट इथं आला, आणि मग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल काढायचा प्रयत्न करा. टेक्निक लक्षात आलं. याचे एचे कुठलेही कोऑर्डिनेट्स असू द्या त्याला x1 म्हणा, बीचे कोणतेही कोऑर्डिनेट्स असू द्या त्याला x2 y2 म्हणा, आणि सीचे कोणतेही कोऑर्डिनेट x3 y3. याच पद्धतीनं सॉल्व करा. डिटर्मिनंटचं एक्सपान्शन करा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल असणार आहे. ओके, एक एक्झाम्पल जे दिलेलं आहे त्याच्यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. एक्झाम्पल इज हिअर. Coordinates of A are here. Find the area of triangle. Vertices are coordinates of A here 5 8. This is the coordinates of A 5 8. Second one 5 0. Third one 1 0. बघा हे 3 कोऑर्डिनेट्स दिलेत कुणाचे, ट्रायंगलचे वर्टायसेस जे आहेत त्याचे. मग आता हे जे दिले 5 8 लिहूया. इथं x1 y1 तयार झालं. इथं 5 0, x2 y2, इथं 1 0. ओके, आता फॉर्म्युला हाच आहे. व्हॅल्यू पुटअप करूया. 5 5 1, इथं 5 5 1. बघा हे 5 5 1. 8 0 0, 8 0 0, आणि इथं काय असणार आहे 1 1 1च असणार आहे. आता एक्सपान्शन करताना काय करायला पाहिजे त्याचा जरा विचार करूया. बघा सुरुवात आपण नंबर ऑफ झिरो प्रॉपर्टी वापरून केला तर पटकन उत्तर येते बरं का. या रोला बघा 0 0
नंबर ऑफ 0 2 दिसते. ह्याच्या आधारे एक्सपान्शन केलं तरी चालेल किंवा साध्या पद्धतीने एक्सपान्शन करा तरी उत्तर काय वेगळं येत नाही. स्टार्ट फ्रॉम दिस. 5 5 इंटू डिटर्मिनंटमध्ये बघा ही लाईन आणि ही लाईन धरायची नाही, मग राहणार काय 0 0 1 1. जागा बदला इथपर्यंत या -8 इंटू डिटर्मिनंटमध्ये ही लाईन धरू नका. 5 1 1 1. जागा बदला इकडे या +1 इंटू डिटर्मिनंटमध्ये 5 0 1 0. हे 1/2 तसंच असणार. इथं बघा बरं, हे आज 0 दिसत आहे बघा, 0 येणार आहे उत्तर. इथलं 0 येणार आहे. इथं -8 इंटू 5 -1 1/2 ॲज इट इज. -8 इंटू 4 8 32 -32 आपण म्हणजे मायनस काय 16. आन्सर किती आलं आहे. पण एरिया कधी निगेटिव्ह असतो का हो. एरिया नेवर निगेटिव्ह. सो कन्सिडर ॲज अ पॉझिटिव्ह असं तिथं तुम्हाला इथं आन्सर लिहिलं पाहिजे. एरिया नेवर निगेटिव्ह बट एरिया नेवर निगेटिव्ह. त्यामुळं कन्सिडर ॲज अ पॉझिटिव्ह. बरोबर आहे का. काय करावं लागेल तुम्हाला एरिया पॉझिटिव्ह विचार करायला पाहिजे आणि त्यामुळे शेवटचं उत्तर तुम्ही असं म्हटलं पाहिजे. देअरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 16 स्क्वेअर युनिट्स. जे सांगितलं आहे ते व्यवस्थित लिहिण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. आता आपण हे 2 पॉईंट आपण इथे विचारावर घेणार आहोत. 2 एक्झाम्पल्स. हे एक्झाम्पल्स तुमच्या युनिट टेस्टला फायनल एक्झामला सुद्धा विचारले जाऊ शकतात. काय आहेत बघा एक्झाम्पल्स. फाइंड व्हॅल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज व्हर्टायसेस ऑफ दिस इज 3/2. ट्रायंगलचा एरिया दिलेला आहे तर तुम्हाला केची व्हॅल्यू काढायची आहे. बघा सोल्युशन. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 आणि काय 1 1 1. ओके. हा एरिया ऑफ ट्रायंगल झालेला आहे. आता इथं एरिया ऑफ ट्रायंगल किती दिला आहे 3/2 इक्वल टू 1/2 आणि इकडं के बघा x1 x2 x3 म्हणजे K2 4. इथं 0 2 3 y1 y2 y3 आणि इथं काय 1 1 1. पण इथं आपल्याला प्लस मायनस वापरावं लागेल. इथं स्टार मार्क करतो बरं का. का बरं. कारण याच्या अगोदरच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण सांगितलेलं होतं ट्रायंगलचा एरिया जर काढायचा असेल तो एरिया काय येऊ शकतो पॉझिटिव्ह येऊ शकतो निगेटिव्ह येऊ शकतो. आता याच्या अगोदरच्या एक्झाम्पल एरिया निगेटिव्ह आलेला होता बघा. पण ट्रायंगलचा एरिया कधी निगेटिव्ह असेल का. काहीतरी ट्रायंगलचा शेप आहे म्हणजे एरिया आहे म्हणजे एरिया नेहमी पॉझिटिव्ह असतो. पण हा डिटर्मिनंट आहे शेवटी. डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू कधी कधी पॉझिटिव्ह येऊ शकते निगेटिव्ह येऊ शकते आणि काय 0 येऊ शकतो. मग मला सांगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 जर आला तर ते पॉईंट कसे असतील एका लाईनमध्ये असे म्हणजे कोलिनियर असतील. म्हणजे बघा शो दॅट these 3 points are collinear. हे एक्झाम्पल तुम्हाला याच पद्धतीनं सॉल्व करायचं आहे. याला कॅपिटल A सपोज करा, कॅपिटल B सपोज करा, कॅपिटल C सपोज करा. ट्राय टू शो एरिया ऑफ ट्रायंगल आणि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन व्हॉट द पॉईंट्स आर कोलिनियर. ट्रायंगल कधी होईल जर ते 3 पॉईंट्स एका लाईनमध्ये नसले तर. मग इथं प्लस मायनस का वापरलं कारण एरिया मे बी पॉझिटिव्ह मे बी निगेटिव्ह दोन्ही पॉसिबल असतात. त्यामुळे हे इथं 2 दिसतं इथं 2 दिसतं आहे. अल्जेब्राच्या नियमानुसार हे 2 निघून जाईल. त्यामुळे +-3 इथं 1 ॲज इट इज आणि राहणार आहे इकडं के 0 1 2 2 1 आणि इथं 4 3 1. आणि हे एक्झाम्पल सॉल्व कसं करायचं
हे तुम्हाला माहीत आहे, कारण डिटर्मिनंटचं एक्सपान्शन तुम्हाला करता येतं. आणि यू कॅन फाइंड व्हॅल्यूज ऑफ के, कारण केचे व्हॅल्यू 2 मिळणार आहेत, कन्सिडर +3 असताना आणि कन्सिडरिंग -3 असताना. लक्षात आलं? तर विद्यार्थी मित्र हो, या व्हिडिओमध्ये आपण अतिशय महत्त्वाचे एक्झाम्पल्स आपण बघितलेले होते. इथंच तुमचा डिटर्मिनंट अँड मॅट्रायसेसपैकी डिटर्मिनंट हा टॉपिक संपूर्ण संपलेला आहे. अँड वी हॅव कवर्ड ऑल टाईप्स ऑफ एक्झाम्पल्स विच आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज पूर्ण केलेल्या आहेत. लक्षात आलं का? इथं पूर्ण झालेले आहेत. पुढच्या आपण व्हिडिओमध्ये आपण काय मॅट्रायसेस हा जो टॉपिक आहे याच्याविषयी आपण माहिती मिळवणार आहोत. इथं थांबूया. थँक्यू व्हेरी मच.